يوم يقوم الحساب. ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. பிரிவு 3 முழுநேர மதரசாவில் வரக்கூடிய மாணவர்களுடைய இறுதி சுற்று இது நிறைவடைந்தது. இந்த சுற்றுக்கு நடுவர்களாக இருந்த மௌலவி அல் ஹாஃபிஸ் அல் காரி முகமது ஹுசைன் காஷிமி அவர்களுக்கும், மௌலவி அல் ஹாஃபிஸ் அல் காரி முகமது யஹ்யா காஷிமி அவர்களுக்கும், மௌலவி அல் ஹாஃபிஸ் அல் காரி அஹ்மத் ஹுசைன் ஹசன் அவர்களுக்கும் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜஸா. அடுத்ததாக பகுதி நேரத்தில் ஓதக்கூடிய அந்த ஓதி முடித்த ஹாஃபிஸ்களுக்கான இறுதி சுற்று நடைபெற இருக்கிறது. அதில் பங்கெடுக்கக்கூடிய அந்த போட்டியாளர்கள் ஹாஃபிஸ் அப்துல் ஃபத்தா, ஹாஃபிஸ் அப்துல்லா, ஹாஃபிஸ் ஹுசைன், ஹாஃபிஸ் சுஹைல். இந்த சுற்றுக்கு நடுவர்களாக இருக்குமாறு மஹ்மூத் ஹசன் காஷிமி அவர்களையும், அஹ்மத் மஸ்ரூர் காஷிமி அவர்களையும், முஹ்சின் அவர்களையும் நம்மோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸ்டாண்டர்டைஸ் போய் மாற்றுற மாதிரி இருக்கு. முதலாவதாக ஹாஃபிஸ் அப்துல் ஃபத்தா சன் ஆஃப் முஹம்மது சாலிஹ் தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا. ويخلد فيه مهانا. يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إن الله كان غفورا رحيما. وكان الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا. والذين
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما خالدين فيها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها لا يبغون حسنت مستقر خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. بس بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يكن له كفل منها ஜஸாக்கல்லாஹு கைரன். அடுத்ததாக ஹாஃபிஸ் அப்துல்லா சனா அப்துல் ஜலீல் மக்தப் அல்-இஜாபா. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
الظالمين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما نعلمه بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ويشترون به إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله يوم القيامة. ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. அடுத்ததாக ஹாஃபிஸ் ஹுசைன் சன்னாப் ஹாஃபிஸ் முகமது இலியாஸ் செக்ரட்டரி ஒரு தர்பியத்துல் இஸ்லாமியாவில் எடுத்துக்கொள்கிறார். بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بسم الله الرحمن الرحيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ஜஸாக்கல்லாஹு ஹைரா. அடுத்ததாக ஹாஃபிஸ் சுஹைல் சன்னாஃப் அஹ்மத் இப்ராஹிம் காஷிமி தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா மதரசாவுடைய ஹெட்லோன்ஸ் தற்போது காஷிமி முதல்
بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناهم فأنتم فيه سواء من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. அல்ஹம்துலில்லாஹ். குர்ஆன் மண்டபத்தினுடைய இறுதி சுற்று இனிவே நிறைவுற்றது. இந்த பிரிவு 3க்கான பகுதி நேர மதரசா மாணவர்களுக்கான அந்த ஹாஃபிதுகளுக்கான இறுதி சுற்றிற்கு நடுவர்களாக இருந்த மௌலவி அல் ஹாஃபித் அல் காரி மஹமூத் அல் ஹசன் காஷிஃபி ஹசரத் அவர்களுக்கும் மௌலவி அல் ஹாஃபித் அல் காரி அஹ்மத் மஸ்ஊத் காஷிஃபி ஹசரத் அவர்களுக்கும் மௌலவி அல் ஹாஃபித் அல் காரி முஹ்சின் காமில் ஹசனி ஹசரத் அவர்களுக்கும் எங்கள் சார்பாக மனமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹஸனல் ஜஸா.
அடுத்ததாக நமக்கு முன்பாக குர்ஆனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் ஹாஃபிதுகளுடைய முக்கியத்துவம் பற்றியும் இந்த போட்டி குறித்த தங்களுடைய கருத்தையும் மௌலவி அல் ஹாஃபில் அல் காரி முஹம்மது ஷுஐப் காஷிஃபி ஹஜ்ரத் அவர்கள் நமக்கு முன்பாக உரையாற்றுவார்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் தஆலா இந்த தீனை நம்மவர்களுக்கு வழங்கி இந்த தீனை நானே பாதுகாப்பேன் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே வாக்களித்திருக்கின்றார். இப்பொழுது ஓதி காட்டிய வசனத்திலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான், இந்த குர்ஆனை நாங்கள் தான் இறக்கினோம், இந்த குர்ஆனை நாங்கள் தான் பாதுகாப்போம். பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அல்லாஹ் தஆலா இந்த குர்ஆனுக்கு மட்டும்தான் வச்சிருக்கான். இந்த குர்ஆன் வருவதற்கு முன்னால் எத்தனை வேதங்கள் வந்ததோ அத்தனை வேதங்களும் பாதுகாக்கப்படும் என்று அல்லாஹ்வுடைய வாக்கு இல்லை. ஆனால் இந்த குர்ஆனுக்கு மட்டும் பாதுகாப்பேன் என்ற வாக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் 1400 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அல்லாஹ் இந்த குர்ஆனை இன்னும் பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கின்றான். கடைசி வரையிலும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். ஒரு புள்ளியையும் கூட யாராலும் அழிக்க முடியல, அசைக்க முடியல. அல்லாஹ் எப்படி பாதுகாக்கிறான்? இது மாதிரி குர்ஆனை மரணம் செய்த ஹாஃபில்களுடைய அந்த துறையின் மூலம் அல்லாஹ் பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கின்றான். கருவிகள் எல்லாம் இப்போதான் வந்துச்சு, அதன் மூலம் பாதுகாக்கப்படுதுன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இத்தனை ஆண்டுகளாக எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டது? உள்ளத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த குர்ஆனை பாதுகாத்தார்கள். அதை சஹாபாக்களுக்கு சொன்னார்கள். சஹாபாக்கள் அந்த குர்ஆனை மரணம் செய்தார்கள். அவர்கள் தாபீன்களுக்கு சொன்னார்கள். தாபீன்கள் இந்த குர்ஆனை மரணம் செய்தார்கள். அவர்கள் தாபீன்களுக்கு சொன்னார்கள். அவர்கள் இந்த குர்ஆனை மரணம் செய்தார்கள். இப்படியாக தொண்டு தொட்டு இந்த குர்ஆனை மரணம் செய்யக்கூடிய ஹாஃபில்கள் உருவாகுவதன் நாள் அல்லாஹ் தஆலா இந்த குர்ஆனை பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கின்றார். அசரிலிருந்து இப்பொழுது வரையிலும் எத்தனை ஹாஃபில்கள் இங்கு ஓதி காண்பித்தார்கள். எவ்வளோ பெரிய பாக்கியசாலிகள், அவருடைய பெற்றோர்கள் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியசாலிகள். இந்த குர்ஆனை மரணம் செய்வதற்காக பெற்றோர்கள் எடுத்த முயற்சிகளும் அந்த பிள்ளைகள் எடுத்த முயற்சிகளும் எல்லாம் இன்று நாம் பார்த்தோம். அவர்கள் குர்ஆனை நல்ல முறையில் மனப்பாடம் செய்கின்றார்கள். சில நேரத்தில் கூட்டத்தில் எல்லாருக்கும் முன்னால் நின்று வந்து ஓடும்போது சில பயத்தினால் சில தவறுகள் வரலாம். அது ஒரு பெரிய குற்றம் அல்ல, அது குறை அல்ல. அவருடைய உள்ளத்தில் அது இருக்குது. இந்த குர்ஆனை அவர்கள் பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கணும். ஹாஃபில்கள் இந்த குர்ஆனை தினந்தோறும் ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும். தொழுகையில் ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும். தராவீஹில் ஓதுனாங்க, அதோடு முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கக்கூடாது. எல்லா நிலையிலும் எல்லா நாட்களிலும் குர்ஆனை ஓதக்கூடிய, அதை மனனம் செய்யக்கூடிய அந்த பழக்கம் நம்மிடத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்குமையானால் இந்த குர்ஆன் பாதுகாக்கப்படும். ஹதீஸிலே வருகின்றது, குர்ஆனை பாதுகாத்து கொண்டே இருங்கள், அதிலே கவனம் செலுத்தி கொண்டே இருங்கள். இல்லை என்றால் கொஞ்சம் அதில் பொடுமூக்காக விட்டோம் என்று சொன்னால் அவிழ்த்து விடப்பட்ட ஒட்டகம் மாதிரி அது காணாமல் போயிடும். பெரிய பொக்கிஷம் ஹாஃபில்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. குர்ஆனை மரணம் செய்யக்கூடிய பெரிய பாக்கியம், இதை விட பெரிய பாக்கியமே இல்லை. அல்லாஹ் பெரிய பாக்கியத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தான். இதை பாதுகாக்கிறது மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது.
எப்படி நம்முடைய உடையை பாதுகாக்குகிறோம், இருப்பிடத்தை பாதுகாக்குகிறோம், நம்முடைய உடம்பை பாதுகாக்குகிறோம், இதை விட பல மடங்கு பொறுப்பு இந்த குர்ஆனை பாதுகாக்கும். மரணம் செய்தவர்கள் இதை பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கணும், இதை ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும். தினந்தோறும் ஹாஃபில்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது 3 ஜுஸு டெய்லி ஓதணும். 3 ஜுஸு டெய்லி ஓதணும். முடியாதவர்கள் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதை ஓதிக்கொண்டே இருந்தால்தான் அந்த குர்ஆன் பாதுகாக்கப்படும். மரணம் செய்த அந்த முயற்சிகள்லாம் பாதுகாக்கப்படும். இல்லைன்னு சொன்னால் அதுவும் மறந்து போயிடும். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். அதனால ஹாஃபில்கள் குர்ஆனை பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கணும், ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும். நான் சொல்வது உண்டு, நீங்கள் மனப்பாடப்படுத்தி கொண்டே இருங்க, யார்கிட்டையாவது பாடம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த பாடம் நிற்கும். இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த பாடம் போயிடும். கஷ்டப்பட்டு பாடங்கள் முயற்சிகள் எல்லாம் வீணாக போயிடும். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். எத்தனையோ பேர் ஹாஃபிஸ் ஆனாங்க, குர்ஆனை மறந்துட்டாங்க. உலக சூழ்நிலையில் ஈடுபட்டு உலக அலுவல்களில் ஈடுபட்டு உலகம் மிகைச்சு போய் குர்ஆனை மறந்தவங்க இருக்காங்க. அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நம்ம ஆயிடக்கூடாது. குர்ஆனில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தி கொண்டே இருக்கணும். தொழுகையில் நஃபில் தொழுகையில் ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும். முன்பின் சுன்னத் தொழுகையில் ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும். முன்பின் சுன்னத்தில் ஓதிக்கொண்டே இருந்தாலே ஒரு நாளைக்கு 1 ஜுஸு ஓதிடலாம். லுஹருடைய முன் சுன்னத்து, லுஹருடைய பின் சுன்னத்து, அஸ்ருடைய முன் சுன்னத்து, மக்ரிபுடைய முன் சுன்னத்து பின் சுன்னத்து, இஷாவுடைய பின் சுன்னத்து, ஃபஜ்ருடைய முன் சுன்னத்து, இதுகளில் ஓதிக்கொண்டு இருந்தாலே 1 ஜுஸு ஓதிடலாம். அதனால் ஹாஃபிதுகள் தொழுகையில் குர்ஆனை ஓதக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை நாம் விட்டுறக்கூடாது. யாரிடத்திலேயாவது பாடம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். இப்படி இருந்து கொண்டே இருந்தால் நாம் படித்து கொண்டு குர்ஆனை ஹிஃப்ஸ் செய்தாலும் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். படித்துக்கொண்டே ஹிஃப்ஸ் செஞ்சாலும் அது பாதுகாக்கப்படும். இல்லைன்னு சொன்னால் அப்படியே நாளடைவில் அந்த குர்ஆனுடைய இது மங்கி போயிடும். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். அதில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தி கொண்டே இருக்கணும். நம்முடைய தொடர்புகளை குர்ஆனுடையவர்களுடன் நம்முடைய தொடர்பு வச்சு கொண்டே இருக்கணும். குர்ஆனுடையவர்கள் யார், அவங்கள பார்க்கணும். அவங்களோடு நம்முடைய சகவாசத்தை வைக்கணும். நம்முடைய சகவாசம் குர்ஆனுடையவர்களோடு இருக்குமையானால் இந்த குர்ஆன் பாதுகாக்கப்படும். இல்லைன்னு சொன்னால் அது எங்கேயோ காணாமல் போயிடும். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். அதே மாதிரி மற்றவர்கள் பெரியவர்கள் இந்த குர்ஆனை நம்ம ஓதிக்கொண்டே இருக்கணும். நம்மளும் மனப்பாடம் செய்யணும்னு ஆசை வைக்கணும். நம்மளும் குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்யணும். தினந்தோறும் ஒரு 5 ஆயத்து மனப்பாடம் செஞ்சால் இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு 6 வருஷத்தில் குர்ஆனை மனப்பாடம் செஞ்சிடலாம். 5 ஆயத்து மனப்பாடம் செய்யணும். ஏதாவது ஒரு நேரம் ஒதுக்கிக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் நான் இந்த குர்ஆனை தான் ஓதுவேன், இந்த குர்ஆனை தான் நான் மனப்பாடம் செய்வேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு நேரம், எந்த நேரம் நமக்கு வசதியோ அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டோம் என்று சொன்னால் அவர் 6 வருஷத்தில் குர்ஆனை மனப்பாடம் செஞ்சிடலாம். ஈஸியாக மனப்பாடம் செய்யலாம். ஈஸியான மெத்தட் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 5 ஆயத்து. இதுக்காக நேரங்கள் எடுக்கணும். எவ்வளோ நேரம் பேப்பர் பார்க்குறதுல போதும், எவ்வளோ நேரம் செல்ஃபோன் பார்க்குறதுல போதும், எவ்வளோ நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் போதும். காசு நேரம் எல்லாம் வீணாக போகுது. ஒரு குரூப் இருந்தது, ஈவினிங் ஆயிடுச்சுன்னா ஹோட்டலில் போய் உட்காந்து ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அதில் 1 மணி நேரம் போகுது. அதில் எல்லாரும் காசு செலவு பண்ணுறான். டைம் வீணாக போகுது. அந்த நேரத்தில் எடுத்து எப்படி நம்ம ஹோட்டலுக்கு நேரத்தை கொடுத்தோமோ, செல்ஃபோனுக்கு நேரத்தை கொடுத்தோமோ, பேப்பர் பார்க்க நேரம் கொடுத்தோமோ, வீண் பேச்சு பேச நேரம் கொடுத்தோமோ, அதே மாதிரி நேரத்தை கணக்கிட்டு குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்வதற்கென்று நாம் நேரம் ஒதுக்கி விடுவோமேனால் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்மளும் குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்யணும். இந்த வருஷம் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது எதுக்காக? எல்லாருக்கும் ஆர்வம் வரணும். குர்ஆனை மரணம் செய்தவர்களுக்கும் ஆர்வம் வரணும், மரணம் செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் ஆர்வம் வரணும், பொதுமக்கள் எல்லோருக்கும் இது ஆர்வம் வரணும். நானும் இந்த குர்ஆன் மனப்பாடம் செய்யணும்,
என்ற ஒரு துடிப்பு வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் இது மாதிரி பொது சபையில் இது மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஹாஃபில்களை சோதிப்பதற்காக அல்ல, இவங்களிடத்துல பாடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சோதிப்பதற்கல்ல. அவங்க உஸ்தாதிடத்தில் பாடம் கொடுத்து அதற்குண்டான பரிசுகள்லாம் வாங்கிட்டாங்க. இதில் எல்லாருக்கும் இதில் ஒரு பயிற்சி, ஒரு ஆர்வம் ஏற்படணும். நம்மளும் குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்யணும் என்று பொதுமக்கள் நினைக்கணும். அதே மாதிரி ஹாஃபிஸ்களும் நினைக்கணும், நான் இந்த குர்ஆனை நான் இன்னும் மென்மேல் இதில் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கணும். தொழுகையில் நான் எப்பொழுதும் ஓதணும், இதில் ஆசை வரணும். அதற்காக வேண்டியும் இது ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்காகத்தான், அதில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுவதற்காகத்தான் இது மாதிரி வருஷம் குர்ஆன் மனம் போட்டி நடைபெறுகின்றது. இதை நாம் எல்லாரும் ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய கூட்டம் ரொம்ப குறைவு. எவ்வளோ பேர் வெளியில் இருக்காங்க, எல்லாங்க அப்படியே நம்ம இதில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, ஃபோனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம், அப்படி நிம்மதியாக உட்காந்துட்டாங்க. மஜ்லிஸில் வந்து உட்காரணும். இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வருஷம் ஊர் மக்கள் அனைவரும் இந்த இடத்துல ஒன்று கூட. இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பேர்லாம் இருக்கக்கூடாது. குர்ஆனுக்கு செய்யக்கூடிய கண்ணியம், ஊர் மக்கள் அத்தனை ஆண்களும் இந்த சபையில் உட்காரணும். உட்கார்ந்தாதான் நமக்கு தேட்டம் வரும். குர்ஆன்ல நம்ம எவ்வளவு இன்னும் முன்னேறணும் என்கிற அந்த துடிப்பும் ஆர்வமும் வரும். நம்மளும் மனப்பாடம் செய்யணுங்கிற ஆசை வரும். இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி 7 வயசுல குர்ஆனை மனப்பாடம் செஞ்சுட்டான். 7 வயசுல குர்ஆனை மனப்பாடம் செஞ்சுட்டான். எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். இது மாதிரி நம்முடைய பிள்ளைகளை உருவாக்கணும் என்கிற ஆசையும் துடிப்பும் நம்மளுக்கு உருவாகி கொண்டே இருக்கணும். குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்தவர்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன கொடுக்கிறான்? நாளை மறுமையில அவரிடத்தில் சொல்லப்படும், நீ குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டே செல், சொர்க்கத்தின் பதவியிலே உயர்ந்து கொண்டே செல். அவருடைய பெற்றோருக்கும் உயர்ந்த அந்தஸ்து கொடுக்கப்படும், அவர்களுக்கும் பதவி உயர்வு கொடுக்கப்படும். இதெல்லாம் ஹதீஸ்ல இருக்கு. இந்த குர்ஆனுக்கு தான் வாக்கு இருக்குது. வேற உலகத்துடைய எந்த கலைக்கும் இந்த வாக்கு இல்லை, குர்ஆனுக்கு தான் இருக்கு. உலகத்தில் எத்தனை கலைகள் இருக்கு, எத்தனை படிப்புகள் இருக்கு, அதற்கெல்லாம் இந்த வாக்கு சொல்லல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன வாக்கு இந்த குர்ஆனுக்கு தான். இந்த குர்ஆனுடைய பதவியில் தான், இந்த குர்ஆன் தான் பதவி இருக்குது. நாளை மறுமையில ஆகிரத்தில் சொர்க்கத்தில் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம். உலகத்தின் செல்வங்கள், உலகத்தின் பதவிகள் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் எல்லாம் போயிடும், நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு போயிடும். நம்ம கூட நாளை மறுமையில சொர்க்கத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது இந்த குர்ஆன் தான். எனவே நாம் இந்த குர்ஆன்ல அதிகம் கவனம் செலுத்தி கொண்டே இருக்கணும். இந்த குர்ஆன் தான் வாழ்க்கையை மாற்றும். எவ்வளோ பெரிய பெரும் பெரும் பாவங்கள் செய்தவர்களுக்கெல்லாம் இந்த குர்ஆன் தான் வழிகாட்டுச்சு. ஹஜ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு எப்படி இருந்தாங்க? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொலை செய்ய ரெடியாகி போனாங்க. ஒரு சஹாபி கேட்டார், எங்க போறீங்க? நான் நபியை கொலை செய்ய போறேன்டா. நவுது பில்லாஹ். என்ன சொன்னாங்க அந்த சஹாபி? நேரம் வீட்டை போய் பாரு, வீட்டுடைய சூழ்நிலை போய் பாரு. நேரம் வீட்டில் போனாங்க. சகோதரி குர்ஆனை ஓதிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது நீண்ட வரலாறு. அந்த குர்ஆனுடைய பிரதியை வாங்கி அவங்க அந்த குர்ஆனுடைய வாசனத்தை பார்க்குறாங்க. இன்னனி அனல்லாஹ், சூரா தாஹா. அந்த வசனத்தை பார்த்த உடனே உள்ள மாறுதி உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. உடனே இஸ்லாத்தை ஏற்கணுங்கிற துடிப்பு வருது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்துல போறாங்க. போய் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ளும், கலிமாவை ஏற்றுக்கொள்றாங்க. அவங்களுடைய உள்ளத்தை மாற்றியது எது? இந்த குர்ஆன் தான் சொல்லுங்க. அல்லாஹ் இந்த குர்ஆனுக்கு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய மாபெரும் சக்தி அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். நபியை கொலை செய்ய போனவங்க அல்லாஹ் தஆலா வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றினான், எப்படி ஹிதாயத்திலே வாசலை அல்லாஹ் திறந்து வைத்தான். இந்த குர்ஆன்ல பெரிய ஹிதாயத் இருக்குது. தீனை விளங்காதவர்களுக்கும் அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை வச்சிருக்கிறான். தீனை விளங்கியவர்களுக்கும் இந்த குர்ஆன்ல முன்னேறுவதற்குண்டான வழிகளை அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறான். எனவே நாம் எல்லோரும் குர்ஆனுடன் தொடர்பு வைத்துக் கொண்டே இருக்கணும். நமக்கு ஹிதாயத்து கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். குர்ஆனுடைய முதல் சூறாவே ஹிதாயத்தை பற்றி தான் அல்லாஹ்விடத்துல கேட்கிறோம். இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம், நேரான வழி எங்களுக்கு காட்டிக்கொண்டே.
அல்லாஹ்ட்ட நேர்வழி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும். யாராக இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி, ஹிதாயத்துக்கு தேவையுடையவர்கள் ஹிதாயத் அல்லாஹ்ட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். குர்ஆனுடைய கடைசி சூறாவும் துஆவுடைய சூறா தான், பாதுகாப்புடைய சூறா. எல்லா விதமான குழப்பத்திலிருந்து பாதுகாப்புக்கு உண்டான சூறா அந்த துஆவும் இந்த குர்ஆனுடைய கடைசி சூறாவில் இருக்கு. குர்ஆனுடைய ஆரம்ப சூறாவும் துஆ, குர்ஆனுடைய கடைசி சூறாவும் துஆ. எனவே நாம் எல்லோரும் துஆவுக்கு தேவையுடையவர்கள். அல்லாஹ் விஷயத்தை விட ரொம்ப தேவை ஹிதாயத். எல்லாருக்கும் ஹிதாயத் இருக்கு. எவ்வளோ பெரிய பாதிக்கும் அல்லாஹ் இந்த குர்ஆன்ல ஹிதாயத் வச்சிருக்கான். குர்ஆனை முறையாக ஒரு மனிதன் சிந்தித்தான் என்று சொன்னால் அவனுடைய கண்கள் இருந்து தன் கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சது. ஹஸரத் உமருக்கு எப்படி அல்லாஹ் நேர்வழியை காட்டினார்? குர்ஆனின் மூலம் அல்லாஹ் காட்டினார். ஃபுலைல் இப்னு இயாத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி பெரிய ஒரு கொள்ளைக்கார தலைவராக இருந்தார், கொள்ளை கூட்டத்தின் தலைவராக இருந்தார். அவர் கொள்ளை கூட்டத்துக்காக வேண்டி கொள்ளையடிப்பதற்கு போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு வீட்டுக்கு மேலே போறார். முகட திறந்து உள்ளே குதித்து கொள்ளையடிக்கலாம் என்பதற்காக உள்ளே போனால், இறங்கினால் அங்கு ஒருவர் குர்ஆன் ஓதி கொண்டிருக்கின்றார். குர்ஆனுடைய வாசகம் அவருக்கு காதில் கேட்குது. என்ன வாசகம் ஓதுறார்? அலம் யஅனி லில்லதீன ஆமனூ அன் தக்ஷஅ குலூபுஹும் லிذிக்ரில்லாஹ். ஈமானை ஏற்றவர்களுக்கு அல்லாஹ்வை பயந்து நடுங்குவதற்குண்டான நேரம் வரவில்லையா? ஈமானை ஏற்றவர்களுக்கு அல்லாஹ்வை பயந்து உள்ளம் நடுங்குவதற்குண்டான நேரம் வரவில்லையா என்ற ஒரு ஆயத்தை கேட்டவுடனே அவருடைய உள்ளம் மாறு. ஆஹா, ஈமான்ல இருக்கிறோம், ஆனா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்? கொள்ளையடிப்பதற்குண்டான சூழ்நிலையில் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த செயல்ல எவ்வளவு மாபெரும் குற்றமான செயல், எவ்வளவு பெரிய பாவமான செயல் கொள்ளையடிப்பது என்று உடனே உள்ளம் மாறு, பயம் வருது, அல்லாஹ்வுடைய பயம் வருது. உடனே தௌபா செய்கின்றார்கள். இறைநேசருடைய கூட்டத்தில் போய் சேர்றாங்க. பெரிய இறைநேசராக ஆயிட்டார். அவருடைய வாழ்க்கையை திருத்தியது இந்த ஒரே ஒரு ஆயத்து. அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் ஹிதாயத்தை காட்டுறான். ஹிதாயத் அல்லாஹ் குர்ஆன்ல தான் வச்சிருக்கான். நம்ம குர்ஆனை முறையாக ஓதி அதை நாம் பயன்பெறுவோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தஆலா இதன் மூலம் உலக மக்களுக்கெல்லாம் ஹிதாயத்தை காட்டுறான். அதனால நாம் குர்ஆனுடன் அதிகமான தொடர்பு வைக்கணும். மதரசாக்களுக்கு பிள்ளைகளை நாம் அனுப்பி கொண்டே இருக்கணும். விடுமுறை காலங்களில் மாணவர்களுடைய நேரங்கள் வீணாகிடாமல் அதை பாதுகாத்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் குர்ஆனுடைய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருப்போம் என்று சொன்னால் வல்ல ரஹ்மான் இந்த குர்ஆனின் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கை அல்லாஹ் செழிப்பாக்கி வைப்பான். நம்முடைய குடும்பத்திலே வாழ்க்கை அல்லாஹ் செழிப்பாக்கி வைப்பான். நம்முடைய ஊர் மக்களுடைய வாழ்க்கை அல்லாஹ் செழிப்பாக்கி வைப்பான். இதுவரையிலும் குர்ஆனுக்காக வேண்டி உழைப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்குமோ அதுவரையிலும் அல்லாஹ் தஆலா அந்த மக்களுக்கு எல்லா விதமான செழிப்பையும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தும். எனவே நாம் எல்லோரும் நியத்து வைக்கணும், குர்ஆனுடன் நம்முடைய தொடர்பை அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கணும். குர்ஆன் ஓதுவதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டே இருக்கணும். குர்ஆன் ஓதாத நேரம் இருக்கக்கூடாது, குர்ஆன் ஓதாத நாள் இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும். எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு 50 வயசாகி கூட குர்ஆன் ஓத தெரியாம இருக்காங்க. நம்ம இந்த ஊர்லயே இருக்காங்க, இந்த ஊர்லயே இருக்காங்க. 50 வயசாகி இன்னும் குர்ஆன் ஓத தெரியல. அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். இதெல்லாம் எப்பொழுது ஏற்படும்? இந்த குர்ஆனுக்காக வேண்டி முயற்சி நாம் ஒவ்வொரு மஹல்லாவிலும் நாம் செய்து கொண்டே இருக்கணும். நம்முடைய பொறுப்பாக ஒவ்வொரு மஹல்லாவிலும் எல்லா மனிதர்களும் குர்ஆன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஆண்களிடத்திலும் பெண்களிடத்திலும் அந்த குர்ஆனுடைய சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கணும். மக்தபுகளில் அதிகம் கவனம் செலுத்திக் கொண்டே இருக்கணும். மதரசாக்களில் அதிகம் கவனம் செலுத்திக் கொண்டே இருக்கணும். பிள்ளைகளை அதுக்காக உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தஆலா இந்த குர்ஆனை பாதுகாத்துக் கொண்டே இருப்பான். அதற்காகத்தான் மக்தபுகளில் இருந்து ஓதியவர்கள் இன்றைக்கு ஓதினார்கள். குர்ஆனுடைய மன்ன போட்டியில மக்தபுகளில் ஓதி குர்ஆனை மன்னம் செய்தவர்களும் ஓதினார்கள்.
மதரசாக்கள்ல இருந்து குர்ஆனை ஹிஃப்ஸ் செய்தவர்களும் ஓதுகிறார்கள். இப்படியான ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு முயற்சி நாம் செய்து கொண்டே இருக்கணும். வல்ல ரஹ்மான் இது போன்ற முயற்சியிலே நாம் எல்லோரும் ஈடுபடக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் நாம் எல்லோரும் ஆக்கிடுவானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். மூணாவது குறிப்பிட்ட மாதிரி வயது மூத்தவர்கள் நாம் வயதாகிறது இதற்கு நாம் எந்த குர்ஆன் ஓத முடியும், எப்படி கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று யோசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. எத்தனை வயதானாலும் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி நாம் சிறு சிறு முயற்சிகள் செய்வோம். நம்முடைய பள்ளியுடைய இமாமை அணுகி அவர்களிடத்தில் கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கி ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிடம் 10 நிமிடம் ஒதுக்கி குர்ஆனை நாம் தஜ்வீதுடைய முறை பிரகாரம் கற்றுக்கொள்வோமே ஆனால் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் தஆலா நிச்சயமாக அதற்குரிய பலனை தருவான். ஏனென்றால் ஒரு மனிதர் தான் ஹாஃபிதாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே குர்ஆனை திறந்து அப்பொழுதுதான் அலிஃப் பா ஆரம்பித்தார். அவர் குர்ஆனை கூட பார்ப்பதோட முடிக்கவில்லை. ஆனால் அவர் அதுக்குள்ளாக அவருடைய மரணம் ஏற்படுமே. ஆனால் அல்லாஹ் அவரை நாளைக்கு ஹாஃபிதுகளுடைய கொடுத்து அல்லாஹ் இருக்கிறோம். என்னால் அல்லாஹ் நியத்தை பார்க்கிறான். எனவே நாம் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும். மௌலானா அவர்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி வயதில் மூத்தவர்களும் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுபோல யாராருக்கு ஹிஃப்து பாக்கியம் இருக்கிறது அவர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் தஆலா நம்மளுக்கு தந்துருவானாக. அதே மாதிரி அப்துல் லத்தீஃப் ஃபாத்திமா அது மௌலானா வாப்பா அவங்க ஆரம்ப காலத்தில் அவங்களும் நிசாமுதீன் ஆம்சா அவங்க 2 பேரையும் இந்த ஹிஃப்து ஹாஃபிதுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அது முக்கியமாக என்னென்னா இந்த தராவீஹுக்கு வந்து இஷா தொழுகைக்கு பிறகுதான் எந்த முதல்ல யார் தொழுகைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம தொழுகைக்கிற தராவீஹ் தொழுகிற நேரத்தில் ஹாஃபிதுகள் வந்து முழு அந்த பாடத்தையும் அன்னைக்கு தொழுகக்கூடிய முழு பாடத்தையும் பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும் பொழுதுதான் இப்போ மௌலானா சொன்னாங்க, நம்ம ஒரு பழக்கத்தை வச்சு நாங்கள் ஹாஃபிதுகள் ஒரு பள்ளியில் 3 பேர் தொழுகிறாங்க, 2 பேர் தொழுகிறாங்கண்டா ஒரு சீட்டு குடிக்கப்பட்டு அந்த இஷாவுக்கு பிறகு யார் முதல்ல தொழுகிறான்னு சொல்லி எடுக்கிற பழக்கம் இருந்தால் நிச்சயமா அது நம்ம பாடத்தில் அது பலமாக இருக்கும். ஆலிம் சாப்பிட்டு தான் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்க. மாஷா அல்லாஹ் அவங்க அது மாதிரி எத்தனையோ மாணவர்கள் உருவாக்குனாங்க. அது மாதிரி பல மாணவர்கள் மாஷா அல்லாஹ் நம்ம ஊரில் உருவாக்கி வர்றாங்க. அது மாதிரி நம்ம இது ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு பலனாக நம்ம வயது மூத்தவர்களும் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற, இன்னும் சொல்லப்போனால் குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்திலே குறைந்தபட்சம் யாசின் சூரா, வாக்கியா சூரா, தபாரக்கல்லதி சூரா, அலிஃப் லாம் சஜ்தா சூரா, இது அன்றாட ஓதக்கூடிய சூறாக்கள். இந்த சூறாக்களையாவது நாம் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டும். அல்லாஹ் தஆலா நாம் அனைவரும் அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை தந்தருவானாக. இப்பொழுது நாம் போட்டியிலே பல மாணவர்கள் மாஷா அல்லாஹ் நல்ல ஓதினார்கள். சில நேரங்களிலே அதுக்கு நடுவர்கள் இந்த போட்டியிலே 2 நடுவர்கள் மார்க் போடுவாங்க. ஏன்னா நம்ம சில நேரங்களில் சில பிள்ளைங்க ஓதுறது நல்லா இருந்திருக்கும், நமக்கு நினைப்போம். அவங்க ஓதுறதுல ஏதாவது சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஏற்பட்டிருக்கும், தையத்தில் பிழை ஏற்பட்டிருக்கும், அல்லது ஏதாவது ஓதுறதுல தடங்களில் மாற்றி ஒதுக்குவாங்க. அதனால அவங்களுடைய மார்க்குகள் குறையும். 2 நடுவர்கள் மார்க் போட்டாங்க. ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க, பாடம் கேட்டாங்க, இன்னொருத்தர் 2 பேர் மார்க் போட்டாங்க. அதனால தான் அந்த மார்க்கை சம பண்ணி அவர்களுக்கு சரிப்படுத்தி இந்த செய்யப்படும். இப்பொழுது இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பரிசு கூப்பன்கள் வழங்கப்படும். அந்த அதாவது முத்தஷாபிஹாத் என்ற ஆயத்தை முடித்தவர்களுக்காக முதல் பரிசாக 7000 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கூப்பன் வழங்கப்படும். 2வது பரிசாக 6000 ரூபாய், 3வது பரிசாக 5000 ரூபாய், அடுத்த இதில் 5000 ரூபாய், அப்புறம் 4000 ரூபாய், 3000 ரூபாய் என்பதாக 1000 குறைத்து பிறகு பரிசுகள் இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்களுக்கு பரிசு கூப்பன்கள் வழங்கப்படும். அதில் கடையில் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். பரிசு பொருட்கள் விற்பனை செய்யக்கூடிய பொருட்கள் அந்த கடையில் அவர்கள் கொண்டு நாளை மறுநாள் அவர்கள் போய் கேட்டால் இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அதுக்கான பொருட்களை கொடுப்பார்கள். 15ஆம் தேதி வரைக்கும் அவர்களுக்கு கடைசி அதில் கடை கீழே போடப்பட்டிருக்கும். 15ஆம் மேல் அதுக்கு தாமதிக்காமல் சீக்கிரமாக அதுக்கான பொருட்களை வாங்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஒரு கால் நாம் விரும்பக்கூடிய பொருள் அல்லது நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருள் அங்கே இல்லை என்றால் எங்களை தொடர்பு கொண்டு அதுக்குள்ள விஷயங்களை இன்ஷா அல்லாஹ் தர்த்தீப் செய்வோம். அல்லாஹ் தஆலா மேலும் மேலும் நம்முடைய அதிகமான ஹாஃபிஸ்களும் ஆலிம்களும் பட்டதாரிகளும் அதிகமான முறையிலே படித்தவர்கள் தீனுடன் படித்தவர்களும் உருவாக வேண்டும். அதற்கான வாய்ப்பை அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வான். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். மஜ்லிஸ் தர்பியத்துல் ஹுஃபாத் மற்றும் தக்வா பள்ளி இணைந்து நடத்திய அல் குர்ஆன் மனன போட்டி 2025 அல்லாஹ்வுடைய பெரிய கிருபையால்
இனிதாக நிறைவுற்றது. அந்த நிகழ்ச்சியுடைய இறுதி நிகழ்வாக பரிசளிப்பு விழா தற்போது நடைபெற இருக்கிறது. பரிசளிப்புக்கு பிறகு இன்ஷா அல்லாஹ் அனைவருக்கும் நாசா வழங்கப்படும். இதிலே சில மாணவர்களுக்கான நுழைவுத் தேர்வு கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பாக நமதூர் ஷாதுலியா புதுப்பள்ளியில் நடைபெற்றது. அந்த தகுதி தேர்வுக்கு அதில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கான ஊக்க பரிசுகள் தற்போது வழங்கப்படுகின்றன. ஹக்கீம் ஷேக் தாவூத் சன் ஆஃப் ஏஜே முகமது அஸ்லம் ஆலிம், ஹிதாயத்துல் இஸ்லாம், ரஹ்மானியா பள்ளி. பரிசுகளை வழங்கக்கூடியவர்கள் தக்வா பள்ளியுடைய தலைவர் எம்.எஸ். ஷிஹாபுதீன் காக்கா அவர்கள். இரண்டாவதாக எம்.ஒய். அப்துல்லா சன் ஆஃப் முகமது யூசுப், செக்கடிப்பள்ளி. முகமது அத்னான் சன் ஆஃப் அப்துல் ரஹ்மான், மதரசத்துன் நூர், மரைக்காப்பள்ளி. முகமது இஸ்மாயில் சன் ஆஃப் முகமது இப்ராஹிம், ஷாதுலியா புதுப்பள்ளி, தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஷேக் ஹாசிஃப் சன் ஆஃப் ஜாக்கிர் ஹுசைன், தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா புதுப்பள்ளி. முஸம்மில் சன் ஆஃப் ஏஆர் முஹம்மது, சித்திக் பள்ளி. ஜாஹித் அஹ்மத் சன் ஆஃப் ஜஃபருல்லா, ஜையனுல் அஹ்லாக், பெரிய ஜுமா பள்ளி. ஹம்தான் சன் ஆஃப் அப்துல் மாலிக், சித்திக் பள்ளி. அஹ்சன் சன் ஆஃப் அப்துல் காதர், ஹிதாயத்துல் இஸ்லாம், ரஹ்மானியா பள்ளி. முகமது இர்ஃபான் சன் ஆஃப் முகமது இப்ராஹிம், மொய்தீன் ஜுமா பள்ளி மக்தப். முகமது ஃபர்ஹான் சன் ஆஃப் முகமது அப்துல்லா, மொய்தீன் ஜுமா பள்ளி மக்தப். முகமது ஜாபிர் சன் ஆஃப் முகமது கமாலுத்தீன், ஹக்கானியா மதரசா. அப்துல் ஹஃபீஸ் சன் ஆஃப் உமர் அலி, மன்பஉல் ஹுதா. ஹம்சா சன் ஆஃப் முகமது இஸ்ஹாக், மன்பஉல் ஹுதா. ரஃபான் சன் ஆஃப் ரபியுர் ரஹ்மான், காதர் முஹிதீன் ஹிஃப்ஸ் அகாடமி. அடுத்ததாக இன்று மாலை முதல் இங்கு நடந்த இந்த போட்டிக்கு ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. இந்த ஆறுதல் இருக்கு. இன்று மாலை முதல் இந்த தகுதி தேர்வில் கலந்து கொண்டு அந்த மாணவர்களுக்கு தற்போது பரிசுகளை வழங்குவதற்கு சாவனாக்கு அவர்கள் அளிக்கிறேன். முகமது இஸ்மாயில் சன் ஆஃப் அஹ்மத் ஆலிம், மதரசத்து சலாஹியா, பிரிவு 1, முழுநேர மதரசா உதனியமா. நௌஃபல் சன் ஆஃப் சலாஹுத்தீன், மதரசா நூர் முஹம்மத். உனைஸ் சன் ஆஃப் அப்துல் வாஹித், இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி ஹிஃப்ல் அகாடமி. பகுதி நேர மதரசாவிலிருந்து இன்று மாலை கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் ஹாரிஸ் அஹமத் சன் ஆஃப் ஹாஜா ஷரீஃப், மதரசத்துன் நூர், மரைக்காப்பள்ளி. முகமது ரியாஸ் சன் ஆஃப் ஷாஹுல் ஹமீத், தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா புதுப்பள்ளி. யாசிர் சன் ஆஃப் முகமது இஸ்ஹாக், தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா புதுப்பள்ளி. பிரிவு 2, முகமது சாதிக் சன் ஆஃப் முகமது சலீம், இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி ஹிஃப்ல் அகாடமி. யஹ்யா சன் ஆஃப் ஜமால் முஹம்மத், தாருல் பத்ரிஜீன். பிரிவு 4, முத்தஷாபிஹாத். இந்த பிரிவில் கலந்து கொண்டவர்கள் ஹாஃபிஸ் முகமது ஜக்கரியா சொலாஹி சன் ஆஃப் முகமது சலீம். ஹாஃபிஸ் முகமது இப்ராஹிம் சன் ஆஃப் ஜமால் முஹம்மத். மௌலவி ஹாஃபிஸ் உசாமா காஷிஃபி சன் ஆஃப் முகமது பரக்கத்துல்லா ஃபலாஹி ரஹிமஹுல்லாஹ். ஹாஃபிஸ் அப்துல் ரஹ்மான் சன் ஆஃப் அஹ்மத் அன்வர். அடுத்ததாக பிரிவு 3, முழுநேர மதரசாவில் ஓதிய அந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டவர்களுக்கான ஊக்க பரிசு.
ஜசீர் அஹ்மத் சன் ஆஃப் ஜாஃபர் சாதிக் காதிர் முஹிதீன் ஹிஃப்ல் அகாடமி. ஹாஃபில் தல்ஹா சன் ஆஃப் அஹ்மத் இப்ராஹிம் மன்பஉல் ஹுதா. ஹாஃபில் முஹம்மத் இஸ்ஹாக் சன் ஆஃப் மௌலவி ஹலீலுர் ரஹ்மான் ஹசனி ஹக்கானியா. பிரிவு 3 பகுதி நேர மதரசாவில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் ஹாஃபில் அப்துல் ஃபத்தா சன் ஆஃப் முஹம்மது சாலிஹ் தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா புதுப்பள்ளி. ஜஸாக்கல்லாஹு ஹைரா. அடுத்ததாக பரிசுகளை வழங்குவதற்கு மௌலவி அல் ஹாஃபில் அல் காரி உஸ்தாத் முஹம்மது ஷுவைப் காஷிம் ஹஜரத் அவர்களை அழைக்கிறேன். முதலாவதாக பிரிவு 1 முழு நேர மதரசாவில் ஓதிய மாணவர்கள் 5 முதல் 15 ஜுஸூக்களை மனனம் செய்து அவர்களுக்கான போட்டியில் 3வது இடம் அப்துல் ரஹ்மான் சன் ஆஃப் ஷேக் அலி இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி ஹிஃப்ல் அகாடமி. இவருக்கு 1000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் கொடுக்கப்படுது. 2வது இடம் முஹம்மது இஸ்ஹாக் சன் ஆஃப் அஹ்மத் ஆலிம் தாருல் உலூம் ஹக்கானியா. இவருக்கு 2000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் காசு வழங்கப்படுது. முதல் இடம் அர்ஷத் சன் ஆஃப் அஹ்மத் முஹீத்தீன் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி ஹிஃப்ல் அகாடமி. இவருக்கு 3000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுது. இந்த வவுச்சர் நீங்கள் பத்திரமா வச்சுக்கிடுங்க. இதை வச்சு தான் பொருட்கள் வாங்கணும். அதற்கான பெயர்கள் எந்த கடையில் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுடைய வவுச்சர்லேயே போடப்பட்டிருக்கும். அடுத்து பகுதி நேர மதரசாவில் ஓதிய மாணவர்களுக்கான 3வது இடம் நாசிர் ஹுசைன் சன் ஆஃப் ராசிக் அஹ்மத் ஹிதாயத்துல் இஸ்லாம் ரஹ்மானி பள்ளி. இவருக்கு 1000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. 2வது இடம் ஹுமைத் சன் ஆஃப் ஹாஃபித் முஹம்மது இல்யாஸ் தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா புதுப்பள்ளி. இவருக்கு 2000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. முதல் இடம் அஹ்மத் சாத் சன் ஆஃப் ஹாஃபித் நூர் முஹம்மத் மக்தப் அல் இஜாபா. இவருக்கு 3000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. பிரிவு 2 முதல் 3வது இடம் அசீம் சன் ஆஃப் அஹ்மத் முஹீத்தீன் காதிர் முஹீத்தீன் ஹிஃப்ல் அகாடமி. இவருக்கு 2000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. இவங்க 15 முதல் 25 ஜுஸூக்கள் வரை மனனம் செய்த மாணவர்கள். இதில் 2வது இடம் முஹம்மது உமர் சன் ஆஃப் நைனா முஹம்மத் மன்பஉல் ஹுதா. இவருக்கு 3000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. முதல் இடம் உஸ்மான் சன் ஆஃப் அபுல் ஹசன் தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா புதுப்பள்ளி. இவருக்கு 4000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. பிரிவு 3 முழு நேர மதரசாவில் ஓதிய மாணவர்கள் 3வது இடம் ஹாஃபில் சாலிம் சன் ஆஃப் ஹாஃபில் அஹ்மத் ஷரீஃப் மன்பஉல் ஹுதா. இவருக்கு 3000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. 2வது இடம் ஹாஃபில் ஷாஹில் அஹ்மத் சன் ஆஃப் அஹ்மத் மர்சூக் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி ஹிஃப்ல் அகாடமி. முதல் இடம் ஹாஃபில் கிஃபாயத்துல்லா சன் ஆஃப் அப்துல் கஃபூர் அல் மதரசத்து சலாஹியா. இவருக்கு 5000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. பகுதி நேரத்தில் ஓதி முடித்த ஹாஃபில்கள் 3வது இடம் ஹாஃபில் அப்துல்லா சன் ஆஃப் அப்துல் ஜலீல் மக்தப் அல் இஜாபா. இவருக்கு 3000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாவது இடம் ஹாஃபில் உசைத் சன் ஆஃப் ஹாஃபில் முஹம்மது இல்யாஸ் செக்கடிப்பள்ளி. இவருக்கு 4000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. முதல் இடம் ஹாஃபில் சுஹைல் சன் ஆஃப் அஹ்மத் இப்ராஹிம் காஷிஃபி தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா. இவருக்கு 5000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இறுதியாக பிரிவு 4
முத்தஷாபிஹாத், மிகவும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரிவுக்கான பரிசளிப்பு, இதை வழங்குவதற்காக உடன் அஹ்மத் இப்ராஹிம் காஷி ஹசரத் அவர்களையும் அழைக்கிறேன். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மூன்றாவது இடம் ஹாஃபிஸ் எஸ் முகமது யூசுப் சன் ஆஃப் சிராஜுத்தீன் தர்பியத்துல் இஸ்லாமியா, இவருக்கு 5000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாவது இடம் ஹாஃபிஸ் அப்துல் ரஹ்மான் சன் ஆஃப் ஜைனுத்தீன் அல் மதரசத்து சலாஹியா, மதரசா மாரிஃபுல் ஹுதால ஓதுனவர், மர்ஹூம் அப்துல் ரஹ்மான் ஹசரத் அவருடைய மாணவர். இவருக்கு 6000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. முதல் இடம் ஹாஃபிஸ் உனைஸ் சன் ஆஃப் ஹாஃபிஸ் முஹம்மது இல்யாஸ் அல் மதரசத்து சலாஹியா, இவரும் மதரசா மாரிஃபுல் ஹுதா சென்னையில் ஓதியவர், அப்துல் ரஹ்மான் ஹசரத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவருடைய மாணவர். இவருக்கு 7000 ரூபாய்க்கான வவுச்சர் வழங்கப்படுகிறது. இந்த பிரிவு 4ஐ பொறுத்தவரை இந்த முதல் இடம் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்த மாணவர்களுக்கு இடையே உள்ள மதிப்பெண்ணுடைய வித்தியாசம் வெறும் 1 மார்க். 1 மார்க் வித்தியாசத்தில் ஒருத்தர் முன்னாடி வந்திருக்கிறார், இன்னொருத்தர் பின்னாடி வந்திருக்கிறார். அல்லாஹ் அவருடைய குர்ஆனுக்கான ஹித்மத்துகளுக்காக அல்லாஹ் அவர்களை கபூல் செய்வானாக. ஓதிய மாணவர்களுக்கு அல்லாஹ் இஹ்லாஸை தருவானாக, கேட்ட நமக்கும் இஹ்லாஸை தருவானாக. எப்படி அல்லாஹ் நம்மை இந்த உலகில் ஒன்று சேர்த்தானோ, இங்கு இந்த அல்லாஹ்வுடைய பள்ளியில் இல்லத்தில் ஒன்று சேர்த்தானோ, அதே போல மறுமையில் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் என்ற உயர்ந்த சுவர்ணத்தில் நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. அதே போல குர்ஆனை ஓதுவது கேட்பது மட்டுமல்லாமல் அது இறக்கப்பட்ட நோக்கமான வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. இறுதி மூச்சு வரை குர்ஆனோடு வாழ்ந்து குர்ஆனோடு மூத்தாகக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தருவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த தர்பியத்துல் ஹிஃபாஸ் மற்றும் தக்வா பள்ளி மஸ்ஜித் இணைந்து நடத்த இந்த ஹிஃபுல் பலன போட்டி சுமார் 1 மாத காலத்துக்கு முன்பு பல மஷூராக்கள் செய்யப்பட்டு அதில் ஏறத்தாழ ஆன்லைனில் இந்த விண்ணப்பம் பதிவு செய்யப்பட்டு அதுக்கும் பொதுவான விண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு ஏறத்தாழ 2 தினங்களுக்கு முன்பு நுழைவு தேர்வு ஏற்பட்டது. மாஷா அல்லாஹ் இந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் அதே போல இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய கண்ணியத்துக்குரிய உலமா பெருந்தகைகளுக்கும் இங்கே வேலை செய்யக்கூடிய மாஷா அல்லாஹ் எந்த விதமான சுருங்கல் இல்லாமல் கேட்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் உடனுக்குடன் தந்த இந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகிகள் மற்றும் அதில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள் மற்றும் இதற்காக யாரெல்லாம் என்னென்ன விதத்தில் பாடுபட்டார்களோ அத்துணை பேருக்கும் ஜஸாக்கும் அல்லாஹு அஹ்ஸனுல் ஜஸா. அது மட்டும் இல்லை மாஷா அல்லாஹ் அசருக்கு பிறகு டீ ஏற்பாடு, அதே போல் ஒரு மனிதர் அவரே வந்து நானே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார், அவருக்கும் ஜஸாக்கும் அல்லாஹ். மேலும் இந்த பிரைஸுக்காக பல பேர் பல விதத்தில் உதவி செய்திருக்கிறார்கள். மாஷா அல்லாஹ் தன்னுடைய நேரத்தையும் செலவு செய்திருக்கிறார்கள், தன்னுடைய பொருளையும் செலவு செய்திருக்கிறார்கள். அத்துணை பேருக்கும் தர்பியத்துல் ஹிஃபாஸ்கள் மற்றும் தக்வா பள்ளி நிர்வாகிகள் சார்பாக ஜஸாக்கும் அல்லாஹு அஹ்ஸனுல் ஜஸா. மேலும் மாஷா அல்லாஹ் இந்த கொஸ்டின் எடுக்கிறது இருக்குது மிக சர்வசாதாரண விஷயம் அல்ல. அது முத்தஷாபியாத்தான ஆயத்துகளுடைய அந்த கொஸ்டின்களை ஏறத்தாழ 1.5 மாத காலமாக மௌலானா மௌலவி இப்ராஹிம் காஷிபி ஹசரத் அவங்க தன்னுடைய நேர காலங்கள் பார்க்காம எப்படியாவது இந்த ஹிஃபுது போட்டி நடக்கணும் என்று பெரும் முயற்சி எடுத்தாங்க. அவங்களோட முகமது ஹசன் மௌலானா காஷிபி அவங்களும் எப்படியாவது குர்ஆனை மேலோங்கணும் என்பதற்காக பல முயற்சிகளை செய்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நூர் முகமது ஹாஃபில் அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு வருஷமும் குர்ஆனை ஹிஃபுது செய்யக்கூடிய மாணவர்களை ஊக்குவிக்க என்பதற்காக அவ்வப்போது தகவல்களை பரிமாற்றம் செஞ்சு மாணவர்களை எப்படியாக சேர்க்கணும் என்பதற்காக பல முயற்சிகள் செய்தாங்க. பேர் சொல்லாமல் எத்தனையோ உலமாக்கள் இதில் பங்களிப்பு செஞ்சிருக்கிறாங்க. மாஷா அல்லாஹ் பேர் சொல்லாமல் எத்தனை பேர்கள் பங்களிப்பு செஞ்சிருக்கிறாங்க. அத்துணை பேர்களுக்கும் ஜஸாக்கும் அல்லாஹு அஹ்ஸனுல் ஜஸா. அது மட்டுமல்ல மாஷா அல்லாஹ் அசரில் இருந்து
அதிரை எஃப்எம் இவங்களும் இதற்காக ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் அவர்கள் கூட வந்திருக்கக்கூடிய மன்சூர் காக்கா அவங்களுக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹு ஹஸனல் ஜஸா. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக வ நஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். சுப்ஹான ரப்பிக ரப்பில் இஸ்ஸத்தி அம்மா யசிஃபூன் வ ஸலாமுன் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். இன்ஷா அல்லாஹ் அதிரை மக்காத்திபுடைய மக்தப் ஓப்பன் இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை அதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. அதற்கு முன்பே மாணவர்கள் 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்களை ஆண்கள் பெண்கள் எங்கெங்கெல்லாம் மக்தபுகள் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் தன்னுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம். Subscribe to Creativity channel, like, share and comment, and click on the notification bell so that you'll be notified every time we post a new video.